اگر تیری کمائی حرام کی نہیں ہوگی، اگر تیرا خوراک حرام کا نہیں ہوگا اور تیری زبان جھوٹ سے پاک ہوگی تو پھر اللہ تیری ہر دعا قبول کر لیا کرے گا۔ لیکن اے مسلمانوں ذرا مجھے غور سے بتاؤ، کیا تمہاری دولتوں میں حرام شامل نہیں ہے؟ کیا آج مسلمان حرام کو حرام سمجھتا بھی ہے؟ مسلمان حرام کو حرام تک نہیں سمجھتا صاحب، کہ چاہے اس کے اندر نقصان ہو یا فائدہ ہو، شریعت نے حرام کہا ہے تو تیرے لیے حرام ہے، تو مسلمان ہے تو تیرے لیے حرام ہے۔ لیکن مسلمان آج حرام کو حرام نہیں سمجھتا صاحب، مسلمان آج حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، ہے نا، اس کو عمل کرتے رہو۔ میں کہتا ہوں صاحب، حرام کا لقمہ جیسے ہی پیٹ کے اندر جاتا ہے، جیسے ہی منہ سے ہوتا ہوا پیٹ کے اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو رد کر دیا کرتا ہے۔ حرام کی کمائی ہوئی پراپرٹی میں اگر تمہارا گھر بنا ہوا ہے تو دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک شخص آیا کہنے لگا مولانا صاحب جو ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کچھ ایسی نسخہ بتا دیں، کچھ ایسا بتا دیں جو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کا قبول فرما لے۔ بیچارہ اچھا شخص ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کا پوچھنا بھی جائز ہے کہ مولانا صاحب دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو میں نے مچل کر کے کہا اس سے، حضرت اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے منع فرمایا تھا، حرام قرار دیا تھا، کیا تم ان چیزوں کو کنزیوم کرتے ہو؟ کیا تم اپنے اندر لاتے ہو؟ کیا تم انہیں حرام سمجھتے بھی ہو؟ اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے، اگر ان چیزوں سے نہیں روکتے، اگر ان چیزوں کو تم جو ہے کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو برجت نہیں رکھتے ہو تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں کرتا بلکہ ایک ایسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مقرر کر دیتا ہے جو تمہارا کھانا بھی بند کر دیتا ہے، جو تمہارا پینا بھی بند کر دیتا ہے، جو تمہارے عزت و وقار کو بھی چھین لیتا ہے۔ جب تم اللہ کے منع کیے ہوئے چیزوں کو نہیں مانتے تو پھر تمہارے اوپر تو اور چیزیں منع ہونی چاہیے۔ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو پھر اس کو دنیا کا بھی نافرمان بنا دیا جاتا ہے، اس کے پراپرٹیز بھی چھین لیے جاتے ہیں، اس کا خوراک بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کا لباس بھی چھین لیا جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے منع کردہ چیزوں پر مانع نہیں ہوتا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے نہیں رکتا ہے تو پھر دنیا والے بھی اس سے چیزیں چھین لیا کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان اللہ کے منع کردہ چیزوں سے نہیں رکتا ہے۔ مسلمان اگر اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے رک جائے تو پھر دنیا اس کے خوراک کو نہیں روک سکتی، اس کے پوشاک کو نہیں روک سکتی، اس کے رتبے کو نہیں روک سکتی، اس کے عزت و وقار کو نہیں روک سکتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، حرام سے دور جاؤ، حلال کو اپناؤ، حلال کی زندگی تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر حرام اتنا شرط کر چکا ہے کہ وہ حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے صاحب۔ حرام کو حرام سمجھا کرو مسلمانوں۔ اللہ نے کیوں کہا ہے تمہارے لیے حرام؟ آخر اسی لیے کہا ہے کہ ان چیزوں میں تمہارے لیے تباہی ہے، ان چیزوں میں تمہاری نسلوں کی بربادی ہے، ان چیزوں میں تمہاری نسلیں گھٹیا اور ذلیل اور رذیل قسم کی بنتی چلی جائے گی۔ تو ان حراموں سے ہٹنے کی کوشش کرو، حلال کو اپناؤ، حلال غذا پیٹ میں جائے گا، اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ پھر تمہیں تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں جو ہے نفل عبادت کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں جو ہے پیدل چل کے حج کرنے کی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے صحابہ کرام کے اس زمانے کو، ایک صحابی نے جب اپنے بچے کو دیکھا کہ جب وہ دنیا میں جب وہ بازار میں سامان بیچ رہا ہے تو اس کے سامان میں جو ہے ان کے پھلوں میں ان کے سامان میں کچھ جو ہے کیچڑ لگے ہوئے ہیں۔ جب ان صحابی کے بیٹے نے کیچڑ کو ہٹا
धुला करके धो करके फल बेचना चाहा तो सहाबी ने फरमाया कि ऐसा ही बाजार में फल बिकता है, बेटा ऐसा ही क्यों नहीं बेच देता। लेकिन उस सहाबी की औलाद ने मचल कर कहा था कि फल की कीमत है लेकिन कचड़े की कीमत नहीं है बाबा। अगर इस फल के साथ कचड़े की कीमत तोली जाए तो मोहम्मद अरबी की शरीयत नापाक होती हुई नजर आती है। तो ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम्हारे अंदर भी वो चीज आ जाए कि जो शरीयत का मानना है, जो हराम और हलाल है उसके ऊपर हम चलेंगे, तो कसम खुदा की जिंदगी सुधरती हुई नजर आएगी। जो 1500 साल से फूलता फैलता इस्लाम आ रहा है, कसम खुदा की कल कयामत तक मौजूद रहेगा, कोई हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता है। समझ रहे मुसलमानों, हराम से बचो। कसम खुदा की हराम का लुकमा जैसे ही पेट के अंदर जाता है ना, फिर दुआ का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर तुम कुर्बानियां करते रहो, फिर तुम हज अदा करते रहो, फिर तुम ज़कात देते रहो, लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होने वाली है ना। उत्तर प्रदेश से पीर साहब को मंगाओ या बांग्लादेश से मंगाओ या फिर चीन जापान से उलमा को मंगाओ या फिर मस्जिद के इमाम से दुआ करवाओ, हराम का लुकमा है तो फिर दुआ कबूल नहीं होने वाली। ये मेरा कौल नहीं है, जिसका कलमा पढ़ते हो उसका कौल है, उसका फरमान है। जिससे दुआ मांगते हो, जिससे मदद चाहते हो, वही खुद कहता है कि तू हराम लुकमे से बच, तेरी दुआ कबूल होगी। समझ रहे मुसलमानों, मुझे याद आता है किताबी बातें, वो हज्जाज बिन यूसुफ जो है बगदाद के उलमाए किराम को बुलाते हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, जरा सुभान अल्लाह कहें तो मैं बता दूं। हज्जाज बिन यूसुफ बगदाद शरीफ के उलमाए किराम को बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं कि मैंने जो है ये कानून राइज किया है, इस कानून को पूरे बगदाद में फैला दो, इस कानून को पूरे बगदाद में फैला दो। उलमाए किराम कहते हैं इसमें तो तुम्हारी जाती नफसानी ख्वाहिशात मौजूद है, इसमें तो शरीयत की बातें नहीं है, इसमें तो मानवता की भलाई की बातें नहीं है, ये तो तुम्हारी रोटी बोटी सेकने की बातें हैं, ये तो तुम्हारे सत्ते को पावर देने की बातें हैं। तो उलमाए किराम ने इन बातों से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो हज्जाज बिन यूसुफ ललकार कर कहता है कि जो है तुम तो मेरे गुलाम हो, मैं तो तुम्हारा बादशाह हूं, मैं जो कहूंगा वही माना जाएगा, अगर तुम मेरे खिलाफ जाते हो तो फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उलमाए किराम ने हाथ उठाकर कहा, हज्जाज आज भी याद रख, जब उलमाए किराम की दुआएं होती है तो अल्लाह कबूल कर लिया करता है और तेरे जैसे बादशाहों को मिटा कर रख दिया करता है। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ भी उंगली उठा करके और बुलंद आवाज से ऐलान करके कहता है, उलमाए किराम क्या तुमने गौर नहीं किया कि जब मैंने तुम्हें दावत दिया और जब मैंने तुम्हारे सामने में ये किताब रखी, जब ये कानून रखा, तो उससे पहले मैंने तुम्हें दावत दिया और उस दावत में मैंने तुम्हें हराम का लुकमा खिला दिया है। अब तुम पूरी जिंदगी दुआ करते रह जाओ, हज्जाज बिन यूसुफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐ मुसलमानों, वो किताबी बातें मुझे याद आती है तो तुम्हारे अंदर भी ये यहूदियाना रस्म घुसा करके, तुम्हारे अंदर भी वो जो है दूसरों के रस्म को घुसा करके, तुम्हारे अंदर भी सूद को दिल में जगह दे करके, तुम्हारे अंदर भी शराब को पार्टियों में नचवा करके, तुम्हारे अंदर भी अपने ईमान को लूट करके ऐसे हराम में सरत कर दिया गया है कि तुम दुआएं मांगते रह जाओगे, अल्लाह कबूल नहीं करने वाला। तो ऐ मुसलमानों, पहले शरीयत मुस्तफा भी को अपना लो, पहले सच्चा मोमिन और मुसलमान बन जाओ, फिर तुम्हें किसी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम हाथ उठाकर दुआ करोगे और कुफ्र नस्तो नाबूद होता हुआ नजर आएगा। मुसलमानों, आइए आज याद करते हैं कि इंशाअल्लाह समाज को बदलने में, अपने आप को सुधारने में एक कामयाबी की कदम आगे लेते हैं। आल औलाद को पढ़ाते हैं, आल औलाद को ये समझाते हैं, हराम और हलाल की तमीज देते हैं, बाल बच्चों के अंदर ये चीजें डालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमारी आने वाली नस्लें जो है इस इस्लाम की बुनियाद को रखे और अमन और शांति के साथ हमारे इस धरती, पावन धरती हिंदुस्तान में, हम ख्वाजा की धरती में अमानता, शांति, सुकून, मानवता, इस्तराहत, राहत और चैन की सांस लेते हुए जिस तरह हमारे बुजुर्गाने दीन इस मिट्टी में समा गए, हम भी इसी मिट्टी में समा जाएंगे और जिंदगी आसान होती हुई नजर आएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए, उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला